Good morning, students. Myself, Mr. Karthik K. Patel, lecturer in Electrical Engineering Department, VPMB Polytechnic, Gandhinagar. Today's subject is Electronics Component and Circuit. Today's topic is unit number 3, necessary of the filter. Now, the objective of the today's session is necessary of the filter, different types of the filter, details different types of the filter, and summary of the topic. Now we are start the necessary of the filter. Why the filter are required for electronic circuit? So you see in that when the rectifier we are used, what is the main function of the rectifier? The rectifier is convert the AC supply into DC supply. There are the mainly three types of rectifier are used. First one is a half wave rectifier, second one is a full wave rectifier, and third one is a bridge rectifier. There are the three types of the rectifier used when the rectifier are convert the AC supply into DC supply, so that the from the rectifier we are not get the pure DC supply. We are get the pulsating DC supply. That means the harmonics effect are, yeah, same that AC, some of the AC components are present in a DC source, so that the pulsating from the pulsating DC we are remove the AC content. So the filter are used for the removing the AC content, like as harmonics effect, spikes effect, to remove from the pulsating DC supply. So main function of the filter is remove the AC content from DC supply. Get it? There are the types of the filter circuit. First one is a shunt capacitor filter circuit. Second one is a series inductor filter circuit. Chalk input LC filter circuit. Capacitor input LC filter circuit. And last one is a pi filter. Now, shunt capacitor. So what is a shunt capacitor filter? So you see in the rectifier circuit. Here you are seeing the full wave rectifier circuit. Here the input that means second transformer, and there are the two diodes are used to for conversion of rectification. Here this point A and B, we get the pulsating DC supply, and the one parallel capacitor are connected across the load. Here the load are connected C and D. Parallel across the capacitor are connected. This parallel capacitor, these capacitor are connected parallel with the load, so it's called as a shunt capacitor, and this circuit is called as a shunt capacitor filter circuit. How the capacitors are removed the AC content, that means के pulsating contain in a DC. Here we are connect the capacitor, so that the capacitive reactance equation is FC is equal to 1 upon 2 pi FC. We remove the frequency. How it is removed? તો AC કન્ટેન્સ જે છે એનો રિએક્ટન્સ જે છે લેસ હશે, જેના કારણે AC કન્ટેન્સ જે છે એ ઇઝીલી કેપેસિટરની અંદર ફ્લો થઈ શકે. બટ DC ની અંદર DC જે છે એની કોઈ જ જાતની ફ્રીક્વન્સી હોતી નથી. એટલે જ્યારે અહીંયા કન્વર્ટ થાય છે સપ્લાય, તો જ્યારે સપ્લાય આ પોઈન્ટ આગળ પહોંચે છે, તો અહીંયાથી જે AC કન્ટેન્સ જે છે એ કેપેસિટરની અંદર જશે, અને DC જે છે એ અહીંયા લોડની અંદર જશે. ધેટ મીન્સ કે કેપેસિટર જે છે એ AC સપ્લાયને શું કરે છે, ઇઝીલી ફ્લો થવા દે છે, અને એ જે AC કન્ટેન્સ જે છે એ કેપેસિટરની અંદર શું થાય છે, ચાર્જિંગ ફોર્મની અંદર આવે છે, જેના કારણે લોડને, આ જે તમને લોડ કનેક્ટ કરેલો છે એ લોડને ઓનલી ફોર DC સપ્લાયની અવેબિલિટી
થશે ધેટ મીન્સ કે આ જે હાર્મોનિક્સની ઇફેક્ટ છે એ જે છે એ રિમૂવ થશે અને પ્યોર ડીસી જે છે એ તમને અવેલેબલ થશે એટલે આ રીતે તમારો કેપેસિટર જે છે એ ફિલ્ટરિંગ કરે છે એની પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જે છે એ સિરીઝ ઇન્ડક્ટર છે ધેટ મીન્સ કે વન ઇન્ડક્ટર here we are connect the one inductor to the rectification circuit અને ઇન્ડક્ટર જે છે એમાંથી કરંટ જે છે એ સહેલાઈથી ચેન્જ થઈ શકતો નથી એ ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ થઈ શકતો નથી અને જો વોલ્ટેજ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થવાનો ટ્રાય કરે તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે EMF ઇન્ડ્યુસ થાય છે એ કરંટનો ઓપોઝ કરે છે એના ઉપર આ ઇન્ડક્ટર ફિલ્ટર જે છે એ વર્ક કરે છે ઇન્ડક્ટર ફિલ્ટરમાં ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સનું ઇક્વેશન શું છે XL is equal to 2 pi FL XL is equal to 2 pi FL DC ની અંદર ફ્રીક્વન્સી જે છે એ 0 હોય છે અને DC ની અંદર ફ્રીક્વન્સી 0 હોય તો ઇન્ડક્ટર જે છે એ DC માંથી ઇઝીલી ફ્લો થઈ શકે છે જ્યારે AC ફ્લો થઈ શકતો નથી એટલે ઇન્ડક્ટર જે છે એ એઝ અ ફિલ્ટરિંગ પ્રોસેસનું વર્ક કરે છે એટલે એની અંદર એ રિમૂવ થાય છે અને એના કારણે વોલ્ટેજ જે છે વોલ્ટેજ ડ્રોપ જે છે એક્રોસ ધ આર એ શું થાય છે લેસ થાય છે અને વોલ્ટેજ ડ્રોપ એક્રોસ ધ આર લોડની એક્રોસ જે છે એ તમને પ્યોર ડીસી સપ્લાય અવેલેબલ થાય છે એટલે આ રીતે તમારું ઇન્ડક્ટર જે છે એ વર્ક કરે છે એની પછી choke input AC filter when we are use a bridge rectifier when we are use the bridge rectifier circuit we are use the both capacitor and inductor filter are used અને પહેલા આપણે ઇન્ડક્ટર રાખીએ છીએ એના કારણે આપણે એને શું કહીએ છીએ ચોક ઇનપુટ એસી ફિલ્ટર કહેવામાં આવે છે અને આપણે આકૃતિમાં જોઈએ ફિગરની અંદર તો તમને રેક્ટિફાયર સર્કિટ અને એઝ વેલ એઝ એલસી સર્કિટ જે છે જેની અંદર ઇન્ડક્ટર જે છે એ આપણે સિરીઝની અંદર કનેક્ટ કર્યો છે અને કેપેસિટર જે છે એ લોડની પેરેલલ આપણે કનેક્ટ કરેલો છે ઇન્ડક્ટર જે છે એ ડીસી જે છે એને પાસ થવા દે છે એસી ને પાસ થવા નથી દેતો બટ સમ ઓફ ધ કન્ટેન્ટ જો એસી ને આયા હોય તો એ પછી કેપેસિટરની અંદર શું થઈ જાય છે ફિલ્ટર થઈ જાય છે અહીંયા એસી જતો રહે અને પ્યોર લોડની એક્રોસ તમને ડીસી સપ્લાયની અવેલેબિલિટી થાય છે એટલે કે જ્યારે હાઈ રેન્જની અંદર વોલ્ટેજ જે છે એ એસી માંથી ડીસી ની અંદર કન્વર્ઝેશન થાય છે જ્યારે આપણે બ્રિજ રેક્ટિફાયર જે છે એ યુટિલાઇઝ કરી છે ત્યારે આપણે એલ અને સી બંને ફિલ્ટર સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એટલે તમારે ખાસ એકમ સિંગલ લાઇનની અંદર જે છે એ યાદ રાખવું હોય તો ઇન્ડક્ટર જે છે એ ડીસી સપ્લાયને ફ્લો કરવા દે છે જ્યારે એસી ને ફ્લો થવા દેતો નથી ધેટ મીન્સ એલ ઇઝ પાસ ટુ ડીસી and capacitor is passed to AC get it એટલે ફિલ્ટરિંગ પ્રોસેસ જે છે એ ઓટોમેટિક થઈ જાય છે એની પછી નેક્સ્ટ જે ફિલ્ટર આપેલું છે કે જેની અંદર કેપેસિટર ઇનપુટ ફિલ્ટર જે આપેલું છે કે જેની અંદર સૌથી પહેલા આગળની જે સર્કિટ જોઈ ચોક ઇનપુટ એલસી ફિલ્ટર જેની અંદર પહેલા ઇન્ડક્ટર હતું પછી કેપેસિટર હતું જ્યારે આની અંદર પહેલા કેપેસિટર છે અને પછી ઇન્ડક્ટર છે એટલે ધેટ મીન્સ કે તમારો જે સપ્લાય આવે છે અહીંયાથી જે આ પોઈન્ટ આગળ એ અને બી પોઈન્ટ આગળ જે ડીસી સપ્લાય પ્રોડ્યુસ થાય છે એ પલ્સેટિંગ ડીસી સપ્લાય હોય છે એ પલ્સેટિંગ ડીસી સપ્લાયની અંદર એસી ના જે કન્ટેન્ટ છે એ બાય ફર્સ્ટ કેપેસિટરની અંદર જાય છે અને કેપેસિટર જે છે એને ચાર્જિંગ પોઝિશન યુટિલાઇઝ કરીને એને એસી કન્ટેન્ટને રિમૂવ કરે છે અને અહીંયા ખાલી કયો સપ્લાય જાય છે ઓનલી ફોર ડીસી અને ઇન્ડક્ટર જે છે એ ઓનલી ફોર ડીસી કન્ટેન્ટ જે છે એને પાસ થવા દે છે અને એને કારણે અહીંયા તમારા લોડની એક્રોસ તમને પ્યોર ડીસી સપ્લાયની અવેલેબિલિટી થાય છે એટલે રેક્ટિફાયર પછી કેપેસિટર જે છે એ આપણે પહેલા પ્લેસ કર્યું છે જેના કારણે મેક્સિમમ ચાર્જ થાય છે અને મેક્સિમમ ચાર્જ થાય તો આઉટપુટ વોલ્ટેજ જે છે એ આપણને લેસ અવેલેબલ થાય છે જ્યારે ઇનપુટ ચોક કોઇલની અંદર શું હતું કે મેક્સિમમ આઉટપુટ મળે જ્યારે આની અંદર આપણને શું મળે છે પ્યોર ડીસી મળે છે બટ મેક્સિમમ આઉટપુટ અવેલેબલ થતું
નથી. એટલે હવે આપણે એનું નેક્સ્ટ ફિલ્ટર આપણે પ્લેસ કર્યું છે જેને આપણે કહીએ છીએ પાઈ ફિલ્ટર. હવે પાઈ ફિલ્ટર કેમ કહેવામાં આવ્યું છે? કારણ કે આપણે પાઈનો સિમ્બોલ જોઈએ તો આવો છે. તો અહીંયા તમે જોશો કે કેપેસિટર 1, કેપેસિટર 2 અને ઇન્ડક્ટર આ ત્રણ પ્લેસ કરેલું છે કે જેની અંદર પ્રથમ કેપેસિટર શન્ટ કેપેસિટર 1, ધેન આફ્ટર શન્ટ કેપેસિટર ઇન્ડક્ટર સિરીઝમાં અને ધેન કેપેસિટર 2 આપણે કનેક્ટ કરેલું છે. એટલે કે મોસ્ટલી જે કેપેસિટર 1 જે છે એ મોસ્ટલી આપણે એસી સપ્લાય જે છે એના કન્ટેન્ટને રિમૂવ કરે. ધેન આફ્ટર પછી ઇન્ડક્ટરમાં જાય. ઇન્ડક્ટરની અંદર ઓનલી ડીસી સપ્લાય જે છે પાસ થાય. બટ જો કોઈ એસી સપ્લાય નીકળી ગયો હોય તો અહીંયા પછી અગેન કેપેસિટર 2 દ્વારા એસી સપ્લાય જે છે એ રિમૂવ થાય અને પછી લોડની એક્રોસ પ્યોર ડીસી સપ્લાય અવેલેબલ થાય છે. ધેટ મીન્સ કે અહીંયા ડબલ ફિલ્ટર આપણે પ્લેસ કરેલા છે અને આનો શેપ જે છે આ એ પાઈ જેવો દેખાય છે એટલે આપણે એને પાઈ ફિલ્ટર કહેવામાં આવે છે. એટલે આ રીતે એની અંદર બે કેપેસિટર અને એક ઇન્ડક્ટર પ્લેસ કરેલું હોય છે. અને આ પાઈ ફિલ્ટર જે છે એ સપ્લાય વોલ્ટેજ જે છે એને ડ્રોપ થતો નથી અને એના કારણે પાવર લોસ પણ થતો નથી. એટલે આ રીતે તમારું ફિલ્ટર સર્કિટ જે છે એ યુટિલાઇઝ કરવામાં આવે છે. એટલે આજના સેશન્સની અંદર આપણે કયા કયા પોઈન્ટ સ્ટડી કર્યા? તો ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ફિલ્ટર, નીડ્સ ઓફ ફિલ્ટર. તો બંને એક્ઝામની અંદર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એ તમારે શોર્ટ નોટના ફોર્મની અંદર પ્રિપેર કરવાના રહે છે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ અ સેશન.